नमस्कार बंधु माने आजिर ए कार्यक्रमटी आपण मानक स्वागत। आजिर ए कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। ए नूतन वर्षर प्रथम संक्रांति अर्थात मकर संक्रांतिर आपण मानकु मोर ढेर सारा हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एवं आपण माने आपण मानकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण माने आपण मान पई दियंतु एवं आपण माने जानंतु आपण मानकर भाग्य रे किभली परिवर्तन हेबो। एई मकर संक्रांति परठारु हेबाकु जाउअछि आपण मानकर मास वर्ष दिन किपरि रहिछि एवं किपरि आरंभ करिवे आपणकर दिन से सबु किछि आजिर ए वीडियो माध्यम रे आमे विस्तार रूप में आलोचना करिबा। ता छड़ा आपण मानकर शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्य स्थिति किपरि रहिबो ए मकर संक्रांति परठारु से विषय रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा एवं किछि विशेष प्रतिकारक मध्य आमे भिडियोर शेष भाग रे आलोचना करिबा। जदि आपण मानकर कुंभ राशि होइते तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति और श्रद्धार सह कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ए कार्यक्रमटी जाकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपर संपूर्ण आधारित अटे। नवग्रहंकर सूर्यदेव ए मकर संक्रांति दिन निजर राशि परिवर्तन करबाकू जाउअछंती एवं सूर्यदेव धनु राशि रु बाहरी मकर राशि को गोचर करिवे, जहा फल रे सूर्यदेव आपणकर कुंभ राशि रो एकादश भाग रे बाहरी आपणकर द्वादश भाग को चलन करिवे एवं सूर्य सेठारे संपूर्ण मासटी रहिबे पूरा 30 दिन रहिबे एवं तापरे सूर्यदेव आपणकर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय भाग को गोचर करिवे एवं सूर्य सेठारे बहुत उच्च स्थिति रे रहिबे। सेथिपई आपण मानक पई ए प्रथम 4 मास आपणकर भाग्य को संपूर्ण रूप रे बदलाइबार क्षमता रखिछि, किंतु आपणकर जीवन रे एई परिवर्तन केते शुभ फल आनिबो ना केते अशुभ फल आनिबो ताहा जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एबे आसंतु जानि नबा मकर संक्रांति ठारू आगामी समय आपणकर किपरि रहिछि। एई प्रमुख ग्रह मानकर गोचर समस्त कुंभ राशि पई किभली फल प्रदान करिवे। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। शनि एवं शुक्र आपणकर प्रथम भाग रे विराजमान अछंती, राहु आपणकर द्वितीय भाग रे विराजमान अछंती, देवगुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाग रे विराजमान अछंती, मंगल आपणकर षष्ठ भाग रे विराजमान अछंती, केतु आपणकर अष्टम भाग रे विराजमान अछंती, सूर्य आपण बुध आपणकर एकादश भाग रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सब प्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एई मकर संक्रांति परठारु। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भाग्यटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाग, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रा भाग, आपणकर राशि रे स्वामी शनिदेव अटंती एवं शनि एठार प्रथम भाग रे शुक्रंक सहित विराजमान अछंती, ता सहित मंगलदेव आपणकर षष्ठ भाग रे विराजमान अछंती, जहा फल रे आपणकर मकर संक्रांति परठारु आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। जनवरी 24 तारिख रे बुधदेव आपणकर एकादश भाग रे बाहरी आपणकर द्वादश भाग को चलन करिवे। सेथिपई आपण एई समय रे बाहर खाद्य को टिके अवॉइड करंतु, कारण बुधदेव आपणकर पंचम भाग रे स्वामी अटंती। बुध जेतेबेले आपणकर द्वादश भाग को गोचर करिवे एई समय रे आपणकर पाकस्थली किंबा पेट जनित किछि समस्या देखा जाई पारे। आपणकर एलर्जिक इन्फेक्शन एवं स्किन रिलेटेड आपन को किछि प्रॉब्लम देखा दे पारे, ठंडा ज्वर हेला भरी समस्या मान देखा दे पारे। जेतेबेले द्वादश गृहरु प्रथम गृह को गोचर करिवे सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य पूर्व भले ठीक होई जिवो, आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो एवं आपण पूर्व भले हेल्दी मने करिवे।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧଦେବ, ଯିଏକି ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ। ସେହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାଗ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ ଏକାଦଶ ଗୃହଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଗୃହ। ସେହି ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧଦେବ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ମଜବୁତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ପରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାଗ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ଭାଗରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 14 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନରମ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବମ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦଶମ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଯଦି ଛୁଇଁବେ ତାହା ସୁନା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଗୃହ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୃହ ଏବଂ ସେହି ଗୃହରେ ଭାଗ୍ୟର ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରିଥିବେ ଆଶାଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥି
ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହି ମାସରେ ହେଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ତାହା ସହିତ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦେବ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି କମ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା ପରି ଲାଗିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସହଜ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବା କମଜୋର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମସ୍କାର।